नमस्कार मो सूर्यमणि मिश्र एनएनएस रो भितरी कथा कार्यक्रम को स्वागत करुछि। बंधुवर्ग चामेली मैडम का कथा माने सरपंच चामेली मैडम का कथा ताकू नहीं कि राजनीति रे जो प्रकार राज्य राजनीति रे चली घंटा चकटा आउ यहाँ परे राज्य गणशिक्षा विभाग पक्षरु प्रथम रु अष्टम जाए पाठ्य पुस्तक जो त्रुटि 1700 पाखापाखि त्रुटि या राज्य रे आंदोलन थमिबार ना धरू नाही। सरकार गंड मूर्ख करने गोटे योजना आरंभ करथिले। से योजनाटी ना हेउछि जो त्रुटि पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि ये तो गला। आज आमे आपनक दृष्टि की आनिबु राज्य राजनीति रे जहां को बेसी खोजा जाउछि जिए एपर्यंत काहाकू देखा दउ नांती से राज्य रे अछंती कि राज्य बाहरे देश रे अछंती कि देश बाहरे तार सूचना प्राय कहीं पाऊ नांती। एकदा यही व्यक्ति जनक जी वर्तमान अंतर्ध्यान अवस्था अछंती माने निखोज अवस्था अछंती जहाँ समस्त खोजुचंती किंतु कहीं देखि पारु नांती। से काले अछंती किंतु कहीं ताकू देखि पारु नांती। कहार दिव्य दृष्टि अभाव थिबो। तेणु से व्यक्ति गोटे समय रे एते प्रभावशाली थिले जे गर्भणी गाई बाट छाड़ी देउथला। ए कथा आमे को बिजु जनता दल रे थिबा एबे बिजु जनता दल छाड़ी थिबा अनेक नेता स्वीकार करूचंती बा करिसंती जे जहांक बिना नवीन निवास रे गछपत्र हलेना राज्य शासन व्यवस्था रे केही गोटे पाद आगुकू बा पछू करि पारंती नाही। से केही नुहंती से होचंती भैरव कार्तिक पांडियन भिके पांडियन। तांकु एबे काले ओडिशा लोक खोजुचंती। तारी उपरे भितरी कथार विशेष चर्चा। भिके पांडियन निकटरे माने आज काली 2-3 दिन मध्यरे काले एक्टिव हेलेली बोली इंस्टाग्राम रे गोटे कथा से संदेश देइछंती जे विजय आ पराजय को नहीं कहीं क्या मने रखते ना। विजय पराजय को नहीं मने क्या रखा जाए ना। मने क्या रखा जाए जी मानव आत्मा प्रति निजर अवदान रखि थाए। कम बड़ कथा नुहे विशाल वार्ता। आज दुनिया रे बा आज समाज रे अन्य पाई अवदान रखिथिबा लोक को संख्या कमुची। भैरव कार्तिक पांडियान महोदय मने पकई दउचंती जे विजय आ पराजय को नहीं विजय एवं पराजय को नहीं क्या मन रखा जाएनी बरं मानव आत्मा प्रति अवदान रखिथिबा व्यक्ति को मन रखा जाए। हाँ निश्चित आपण 2-3 मास 4 मास 6 मास है ओडिशा सारा जो माने अछंती जीवन सचेतन नागरिक समस्ते प्राय देखिचंती सोशल मीडिया रे भैरव कार्तिक पांडियन एवं तांको पत्नी सुजाता राउत ओरफ कार्तिक पांडियन को फेरियास आमे खोजुचु बोली प्रचार होउछि। बड़ आवेदन ओडिशार केही योग्य नेता नाहंती जे केही
ଯାହାଙ୍କୁ ଇତି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁହ ଝରାଇ ଆବେଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ହେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମେ ଫେରି ଆସ, ଓଡ଼ିଶା ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି। ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରନି, ଫେରି ଆସ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛୁ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ନବୀନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ସବୁର ଶ୍ରେୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର। ସେ ମୋ ବସ୍ ହଉ, ସେ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ, ଅବା 5 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲମା ଭାତ ହେଉ, ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହଉ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପିବା ପାଇଁ ଆଶିଷ ସିଂ ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କ ଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ଗୋଟେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ବ୍ରିଗେଡ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ ଓରଫ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆମେ ଯାଦବ କହିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଯେ ସବୁ କିଛିର ଶ୍ରେୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର, ତାହା ହିଁ ଦୁଃଖ। କେତେ ତାମିଲନାଡୁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର କାନ୍ଦିଲେ। କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ତାମିଲନାଡୁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ, ଆନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ। ହଁ, ଏବେ ବି ହଉଛି, ଇଏ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ହଉନାହିଁ ଆମେ କଥା କହୁନ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ନବୀନ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ନବୀନକୁ କେହି କାୟା ଓ ଛାୟା ଭଳି ଯେ ଝାଙ୍କିକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ହଁ, ମୂଳ କଥାକୁ ଆସିବା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ, ଆଉ ମୋ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ବିତେଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଖୋଜିଲେଣି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର ହେଲା ପରେ ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେଣି। ସେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର କଥା ହେଉ ବା ଥାନା ଘଟଣା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ଅବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସବୁଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେଣି। এই ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନବୀନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଥିଲା, ଆଜି ଦିନରେ ବି ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ସେ ସୌମ୍ୟ ଘଟଣା ହଉ ବା ଚାମେଲି ଘଟଣା ହେଉ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ,
ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଠୁଳ କରିଥିଲେ 24 ବର୍ଷର ଭିତରେ, ଯାହାର ହିସାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେ କିପରି? ଯେମିତି ଚାମେଲିଙ୍କ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯିଏ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ମାକାଳପଡ଼ାରେ, ସେ ତହସିଲଦାର, ସେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ପୁଣି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ବିଜେପି ଶାସନ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ମଞ୍ଚ ତଳେ ନେତାମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଥିଲା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଭଳି। ଅନେକ ନିଜକୁ କୃତଦାସ କହିବାକୁ ପଛଉ ନଥିଲେ। ଅନେକ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ଏହି ପର୍ବଟି ର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବେ, ମାନେ 2 ବର୍ଷ 24 ମାସ ହେଲା। ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଘୋଷିତ ସର୍ବେସର୍ବା ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କଥା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜୋଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମନା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସେଦିନର ଆଶିଷ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କ ଭଳି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ବା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ, ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରିଥିଲେ। କେତେ ରାଜନୀତିର ଭିନ୍ନ ମତ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ପରାଜୟକୁ ମନେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାନବ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯିଏ ଅବଦାନ ରଖିଥିବ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ସେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ମତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲୋକମତ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦମନ ନୀତି, ଶୋଷଣ ନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମାନସିକତା ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆପଣ ଆସେଟ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆସେଟ ହେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ବ୍ରିଗେଡ, ଯୁବ ନେତା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଜାତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ବା ଆପଣ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଯେ ଆପଣ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, କିଛି ଯେଉଁ ସମୟ ନେଲେ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ କିପରି ଯାଉଥିଲେ, କାହା ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି। ଆପଣ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସବୁ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ, ମାନବିକ ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିଗ୍ନିଟି, ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସର ନୁହେଁ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ବ୍ରିଗେଡ ବା ଯୁବ ନେତା ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ବୟସାଧିକ ପାଇଁ ବା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ
କିଏ ହେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଥିଲା, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲୋକ ପରାସ୍ତ କଲେ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଏ ତମାମ ହିସାବ ନିକାଶକୁ ନେଇ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦମନ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ମନ ବଳେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅ, ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ NNSକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସହ